اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے. کیا کہا؟ اے اللہ مان گیا تجھے, میں نے اپنے اونٹ کو تلاش کیا تو اونٹ نہیں ملا, اور دیکھو اپنے آپ اپنی جگہ پر آ گیا, سارا سامان لدا ہے, واقعی مان گیا تیری قدرت کو, واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. کیا بول گیا؟ الٹا. اے اللہ مان گیا واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. کتنا خطرناک جملہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا وہ, واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب. اللہم انت عبدی, الٹا بول گیا, اللہ تو میرا بندہ ہے, وہ انا ربک اور میں تیرا رب. دیکھا جائے تو یہ جملے اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ ان جملوں کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر بولا جائے تو بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ. وہ انا ربک میں تیرا رب. اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے, کیونکہ فرعون بھی صرف لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. فرعون لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں, لیکن فرعون نے کبھی زندگی میں اللہ سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں. صرف یہ کہتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں, تم مجھے اپنا رب مانو. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ نے اس کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ سمندر میں وہ بار بار ڈالا گیا اور سمندر نے اس کو بار بار نکال کر باہر پھینک دیا. اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو زمین کے جس حصے میں دفن کیا گیا زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس فرعون کی جسم کی, اس کے بدن کی, اس کے شریر کی, اس کے جسم کی حفاظت میں کرتا رہوں گا تاکہ اس کی لاش لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے, بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. ہر آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے اپنے آپ کو رب کہنے والے کا انجام دیکھو اتنا بھیانک کہ کوئی زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, سمندر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, سمندر اس کی باڈی کو پھینک دیتا ہے, زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. اتنا خطرناک جملہ فرعون نے بھی نہیں بولا تھا, صرف یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. لیکن اس بندے نے, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد بھی اللہ مسکرا رہا ہے, اللہ ہنس رہا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہے, میرے بندے کی نیت ایسی نہیں ہے, وہ خوشی میں وہ بھول گیا ہے اور خوشی میں یہ جملے بول رہا ہے. وہ بولنا تو یہی چاہتا ہے کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, لیکن وہ بھول گیا, بلکہ خوشی کے اندر اس کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کی عقل, اس کے مائنڈ نے, دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اور مارے خوشی کے اس کی زبان سے جملہ نکل گیا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اللہ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا, کوئی انتقام نہیں لیا, اس کو رسوا نہیں کیا, بلکہ اس کو معاف کر دیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں نیت, عبادت کی روح نیت ہے, اس کی نیت اچھی تھی, وہ اللہ کو اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن خوشی میں اس کے منہ سے الٹے جملے نکل گئے, اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا, نظر انداز کر دیا, اس سے کوئی انتقام نہیں لیا, اس کو کوئی سزا نہیں دی اور اس کو کوئی سزا متعین نہیں کی اس کے لیے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہاں لا کر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ عبادت کی روح کیا ہے. ہمیں عبادت تو کرنا ہے, عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور دوسرے کام بھی ہمیں کرنا ہے, لیکن وہ ضمنی کام ہے. اصل ہمارے پیدائش اور تخلیق کا مقصد عبادت ہے, لیکن عبادت کی شرط اول کیا ہے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے. عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس کی روح نیت اچھی ہونی چاہیے, اور عبادت وہ مانی جاتی ہے جس عبادت کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ کیا جائے, اور عبادت میں توازن ضروری ہے. عبادت میں توازن ضروری ہے. آپ رات بھر عبادت کرتے رہے کبھی نہ سوئیں, یہ بھی غلط ہے. آپ دن بھر روزہ رکھتے رہے کبھی نہ چھوڑیں, یہ بھی غلط ہے. اسلام یہی تو ہے, اسلام دین معتدل ہے, اس کے اندر اعتدال ہے, اس کے اندر نماز فرض ہے لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا فرض نہیں ہے. روزہ فرض ہے لیکن پے در پے مسلسل کنٹینیو مہینے 2 مہینے 5 مہینے 6 مہینے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں, زکات فرض ہے اسلام
इस्लाम के अंदर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपना पूरा घर बेचकर सारा का सारा पैसा गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दो। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अपना घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने के लिए जाओ। नहीं, मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है। इसलिए इबादत के अंदर भी एतदाल होना चाहिए। इबादत, सुबह चले गए फजर में मस्जिद, अब शाम को आ रहे हो साहब, ये भी गलत है। अब शाम को चले गए मस्जिद और सुबह तक मस्जिद ही में पड़े हुए हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही नहीं है। इबादत करो, लेकिन इबादत के अंदर एतदाल होना चाहिए। हजरत आमर इब्न आस ने अपने बेटे जब अब्दुल्लाह की शादी कराई तो शादी के कई महीनों के बाद आमर इब्न आस ने अपनी बहू को देखा। चूंकि बहू को ससुर से पर्दा नहीं है, इसलिए वो घर में रहती है। तो ससुर देख रहे हैं कि मेरी बहू शादी की है मेरे बेटे से, शादी के बाद एक औरत को जिस तरह रहना चाहिए अपने शौहर के लिए, उस तरीके से कोई चीज दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बहू से पूछा, बेटी शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? ठीक है, सब कुछ सही तो गुजर रहा है। उस जमाने की औरतें भी कितनी इल्म वाली हुआ करती थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दी और शिकायत भी कह दी, शिकायत भी की, लेकिन इस अंदाज से शिकायत की कि हाँ अब्बू माशाअल्लाह वो तो बहुत नेक इंसान है, वो तो बिस्तर जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं, दिन में रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं। एक अंदाज से तारीफ भी हो गई और इसी में शिकायत भी हो गई, वो बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। इतना सुनना था हजरत आमर इब्न आस का। अच्छा, डांटते हुए घर में घुसे अब्दुल्ला, वो समझ गए कि आज तो मेरी आफत आ गई, बाप मेरा डांट रहा है। वो घुस गए किसी चारपाई के नीचे और बहुत बाद में दिखाई दिए, उनको पकड़ा, कहा नहीं तुझे अभी मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर चलता हूं। अल्लाह के नबी के पास लेकर चले, कहा समझाइए, बताइए इसको क्या है। कहा क्या मामला है बताओ। भाई अमर खामोश रहो, मुझे अब्दुल्ला से सुनने दो। पूरी बात बताई हजरत अमर इब्न आस ने। शादी कराई, कई महीने हो गए, बहू से पूछा, कह रही है बहू कि वो तो दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर कहते किसे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस के लिए पेश किए उन पर गौर कीजिए। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर कुम व नम। आए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। शादी की और शादी के बाद तुम्हारा रवैया ये कि दिन भर रोजा रखते हो और रात में इबादत करते हो। सुनो, सुम रोजा भी रखा करो, व अफ्तिर और रोजा छोड़ा भी करो, यानी महीने में 3 रोजे रख लिया करो, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 रोजे, एक पीर के दिन का, एक जुमेरात के दिन का, इतना काफी है तुम्हारे लिए। तुम रोजा भी रखा करो वाफ्तिर, और बकिया दिनों में रोजे छोड़ भी दिया करो। देखिए बीच का रास्ता, इबादत में तवाजुन बताया जा रहा है। रोजा रखा भी करो और छोड़ भी दिया करो। नफली रोजों की बात हो रही है, ये 12 मार्च से जो रोजे शुरू होंगे उनकी बात नहीं हो रही है। कह दो कि मौलाना साहब तो बता के गए रोजा रख भी लो छोड़ भी दो, और रात का वो वक्त है कि इस वक्त हम कहेंगे कुछ और सुनोगे तुम कुछ और। तो कहा सुम रोजा रखो भी, वाफ्तिर और इफ्तार भी करो, यानी छोड़ो भी। महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के, 11, 12, 13 तारीख के, और हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के और सोमवार पीर के, काफी है इतना, और बकिया दिन छोड़ भी दिया करो। फिर फरमाया कुम व नम, रात में उठा भी करो, इबादत किया करो, तहज्जुद पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत के लिए जागा भी करो, व नम और सोया भी करो। आए अब्दुल्ला, पूरी पूरी रात इबादत में मत गुजारो, रात में शुरू हिस्से में सो लो, आखिरी हिस्से में उठ जाओ, इबादत भी करो। कुम उठ भी जाया करो, इबादत भी करो, व नम और सोया भी करो। फिर आपने फरमाया व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन। ये बीच का रास्ता बताया। आपने फरमाया आए अब्दुल्ला व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बॉडी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। यानी तुम दिन
दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे तो ये बॉडी ढांचा बन जाएगी, पिसलियां बाहर निकल आएंगी, तुम्हारा जिस्म बेकार हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला अगर दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे, जागते रहोगे, तो ये तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फट जाएंगी, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, बीनाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, इसलिए इस आंख को रिलीफ भी दिया करो, आंख को सोने के लिए छोड़ भी दिया करो, आंख को आराम भी पहुंचाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। फिर आपने तीसरे नंबर पे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, आए अब्दुल्ला तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। अगर आज तुम अपनी बीवी के जायज हक को पूरा नहीं करोगे तो ये बीवियां, ये लड़कियां, ये औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी, नाजायज रास्ते अपनाना लगेंगी और गलत रास्ते खुल जाएंगे, नाजायज दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोस का भी हक है, तुम अपने पड़ोसियों की भी देखरेख करो, अपने पड़ोस का भी तुम ख्याल रखो, खाना जब बनाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो, कोई पड़ोसी भूखा न सोने पाए। अगर तुम रात भर नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुदें पढ़ते रहे और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारा रोजा बेकार, तुम्हारी इबादत बेकार। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है जिसका खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है। इबादत में तवाज़ुन बताया है, यानी आंख का भी हक है, रोजा भी रखा करो और छोड़ा भी करो, रात में उठा भी करो और सोया भी करो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का हक है। 3:20 हो चुके हैं मेरे भाइयों, रात में 11 बजे टाइम दो तो 2, 2.5-3 घंटे बोलने में अच्छा भी लगता है। जब आप मुझे उस वक्त टाइम दोगे जब आधा मैं ही मर चुका हूं और उसके बाद फिर लाओ कि अब लोग आईसीयू में लेटे हुए हो, इनमें सांस फूको, इनमें ऑक्सीजन दो, तो हम कहां से ऑक्सीजन देंगे। इसलिए ये रवैये बदलिए, अब 12 बजे जलसे खत्म हो जाना चाहिए। हमें बंगाल में प्रोग्राम इसलिए ज्यादा कर दिया हूं मैंने क्योंकि बंगाल में 12 बजे जलसे खत्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चंदा करते हैं और 10 बजे मुझे टाइम दे देते हैं और 12 बजे जलसा वहां खत्म हो जाता है। ये रवैये बदलिए, ये उसूल बदलिए, ये ज़ाब्ते बदलिए और ऐसे तरीके अपनाइए कि जलसा 12, 12:30, 1 बजे तक अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की रातों में रात भर कोई बैठ नहीं पाता है। मेरे भाइयों, ये तो चलो नाम था मेरा जो बेचारे इतनी देर बैठ गए, और अगर शुरू में मुझे टाइम दे देते तो इतने लोग भी आपको नहीं दिखाई देते। अब रात के 3 बजे तक इतने लोगों का यहां बैठना फिर भी बड़ी हिम्मत की बात है कि इतने लोग फिर भी बैठे हुए हैं। तो मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसा उसूल बनाइए कि रात में 12 और 12:30, 1 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सब 1-1 घंटा बोले, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा बोले। जो बात 2 घंटे की तकरीर में कही जा सकती है वही बात 10 मिनट में भी कही जा सकती है। देख लीजिए, मैं 2 घंटा 2.5 घंटा बोलने वाला, लेकिन जब ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको मालूम होगा यहाँ के बहुत से लोग गए थे पाकुड़ से और झारखंड से, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां सबको 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का ही टाइम मिल रहा था और उस मौके पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम था और 10 मिनट के अंदर भी मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में भी हमने पेश कर दिया। आदमी के अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये सलाहियत होनी चाहिए कि जो बात 2 घंटे में कही जा रही है वो 10 मिनट में भी कह दे। तो मेरे भाइयों, ऐसे आदमी लोगों की कोई कमी नहीं है, आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि सबको 1-1 घंटा आप दें। आप कहिए कि आपको 10 मिनट में अपनी बात खत्म करना है, 10 मिनट में, वही तो काबिलियत और सलाहियत है। ऐसे मौके पर पहचाना जाएगा कि देखें ये कितना बड़ा काबिल आदमी है, कितना काबिल है कि देखें 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। काबिलियत को पहचानना और सलाहियत को पहचानने की वही सबसे बड़ी दलील होती है। इन फूलों से खुशबू हासिल करो, इनको मुरझाने मत दो। नबी अकरम का ये कौल खुद बता रहा है कि आपने उनको दुनिया का फूल बताया, फूलों से खुशबू हासिल की जाती है, यानी ये दोनों मेरे नवा से दुनिया के लिए खुशबू है और दुनिया को मुअत्तर करने वाले हैं। जो हादसा आज हम जिसको लेकर हम सीने और कूटते हैं, पीटते हैं और गरीबान चाह करते हैं, इसकी तरफ भी आपने इशारा किया था।
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر. آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسا جو تم دیکھ رہے ہو, حسن حسین تو اور چھوٹے تھے, اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو, ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا ہے. نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں, ابنی یہ میرا بیٹا ہے, ھذا سید یہ دنیا کا سردار ہے, ھذا سید یہ سردار ہے. اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا, اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جان جانے کی, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے. میرا یہ نواسا میری امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے, حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں. امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں, اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور ہم ٹوٹ پڑیں, لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے, اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے, پھر آپ نے کیوں ایسا کیا, صلح کر لی. تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے, میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا, دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی, دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں. یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, ماتم مردوں کا ہوتا ہے, زندوں کا نہیں ہوتا ہے. آپ غور کرو, بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے, زندوں کا نہیں. اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا, صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا, اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا, بس 3 دن سے زیادہ نہیں. ہاں, عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک, اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے, جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں. عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے, وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے, وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے, وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے, چوڑیاں نہیں پہنے گی, میک اپ نہیں کرے گی, اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے, آ بھی سکتی ہے. آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے, گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے. عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں, عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے, بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو, یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو. عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے, بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو, عدت کے اندر بھی. تو بس اتنا ہے. لیکن حضرت حسین کا ماتم, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. بل احیاء, وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے. وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے. بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے, لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے. حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر, نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو
جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہے، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہے، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا، وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں، یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا، کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔ صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو۔ صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کی کیسے دفن کر دیں۔ نبی اکرم نے صحابہ کی ان نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسے ہی انہی کپڑوں میں، انہی خون کی حالت میں، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا، اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کی بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا۔ تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، محرم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی اس مہینے میں خرافات و بدعات کا جو بول بالا ہے اور جو عروج پر ہے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں پورا اترنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور شروع سے ہی اسلام کے اندر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے مہینے 12 ہی چلے آ رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہی محرم کے مہینے کو کوئی الگ سے فضیلت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ 12 مہینے کی گنتی کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا احترام کافرین مکہ بھی کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی ان کا احترام ہوتا تھا،
उन 4 महीनों में शादियां नहीं होती थीं, उन 4 महीनों के अंदर जंग नहीं होती थी, अगर आपस में कोई जंग होना भी होती थी तो उन 4 महीनों का एहतराम किया जाता था और उन 4 महीनों का एहतराम अरब के काफिर भी करते थे। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि रोज़ों की फजीलत है। मुहर्रम के महीने के 2 रोज़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ एक रोज़ा रखा जाता था, और अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए तो आपने अहले मदीना को आशूरा का 10 तारीख का रोज़ा रखते हुए देखा, तो आपने पूछा कि ये किस खुशी में तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये कहा था कि मूसा के हक़दार हम ज़्यादा हैं तुमसे, लिहाजा हम भी रोज़ा रखेंगे। तो आपने भी 10 तारीख का रोज़ा रखा। लेकिन जिस साल आपने 10 तारीख का रोज़ा रखा, उसी वक्त आपको एक एहसास हुआ, वो ये हुआ कि यहूदी भी 10 तारीख का रोज़ा रखते हैं और हम भी 10 तारीख का रोज़ा रख रहे हैं, तो ये मुशाबहत हो रही है हमारी यहूदियों के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल ये फरमाया था। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि इन अगर मैं बक़ीतु बाकी रहा, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, ला इन बक़ीतु इला काबिलिन ला असूमन तासिया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा, अगर 1 साल की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे और दी और आने वाले साल अगर हमने मुहर्रम का महीना देखा तो हम ला असूमन तासिया, तो 9 तारीख का रोज़ा भी मैं रखूँगा, यानी 2 रोज़े कर लूँगा, एक 9, 10 का तो है ही, तो 9 और 10। फिर आपका एक हुक्म और भी ये है कि लोगों यहूदियों की मुखालिफत करो, वो 1 रोज़ा रखते हैं, तुम 2 रोज़े रखो, एक दिन या तो आगे रोज़ा रखो या एक दिन पीछे, यानी या तो 9, 10 या 10 और 11। इस हिसाब से हमारे यहाँ आज मुहर्रम की 8 तारीख है, तो कल पहला रोज़ा और परसों यानी इतवार को दूसरा रोज़ा, या इतवार को हम पहला रोज़ा रख लें और सोमवार को दूसरा रोज़ा, इतवार का रोज़ा, आशूरा का रोज़ा वो हमें रखना है। इस रोज़े की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियामी बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं कि रमज़ान के रोज़े के बाद अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी रोज़े की है तो शहरुल्लाहिल मुहर्रम, वो अल्लाह के इस महीने मुहर्रम की रोज़े की है। देखिए 12 महीने अल्लाह के हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, ये सब अल्लाह के महीने हैं, 12 महीने अल्लाह के हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यहाँ क्या कहा? शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम। सिर्फ मुहर्रम ही को अल्लाह का महीना क्यों कहा, जबकि 12 महीने अल्लाह के हैं? सिर्फ मुहर्रम के महीने की अहमियत और मुहर्रम के महीने की फजीलत को बताने के लिए कि रमज़ान के महीने के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी रोज़े की अहमियत और फजीलत है अल्लाह की नज़र में तो वो मुहर्रम के रोज़े की। बाज़ रिवायतें यहाँ तक बताती हैं कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो ये रोज़े फ़र्ज़ थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, और आप इन रोज़ों को रखा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़र्ज़ियत को ख़त्म कर दिया और सिर्फ नफिल या इस्तेहबाब को बाकी रखा। हमें सोचना चाहिए। और इस ज़िंदगी को आप देख रहे हैं, ये ज़िंदगी कितनी आसानी के साथ आप गुजर रही है। आप बैठे हैं, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, आपको पता नहीं है इन 3-4 महीने में कितने बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। इस कोरोना के अजाब के अंदर कितने बड़े बड़े आलिम, आजमगढ़ के वो एक आलिम आपने सुना है, 14 साल की उम्र में वो इस्लाम लाए, जिनका पहले नाम बाके राम था। आप ताज्जुब करेंगे, जिनका पहला नाम बाके राम था, 14 साल की उम्र में वो इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने मकतब में पढ़ना शुरू किया 14 साल के बाद। उसके बाद फिर वो उमराबाद पढ़ने के लिए गए। उमराबाद पढ़ने के बाद वहां से आलिम और फाजिल बनकर निकले। उनके नंबर अच्छे आए, फिर वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहां नंबर अच्छे आए, फिर वो मिस्र में जामे अजहर गए, वहां से PhD करके आए, तो उनको फिर मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर उनको प्रोफेसर बना दिया गया। फिर उनको मस्जिद नबवी का मुतवल्ली बना दिया गया, जिन्होंने 50 नहीं सैकड़ों किताबें लिख डाली, सैकड़ों किताबें। और अभी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले उनका इंतकाल हुआ और उनको मस्जिद नबवी के बगल में जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। 14 साल की उम्र में जो इस्लाम लाए हों, बाके राम से वो जो है एक इस्लामी नाम उन्होंने कबूल किया हो। आप ताज्जुब करें, आप
اور اس کے بعد میں عمر آباد سے پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر مصر، اور مصر کے بعد پھر مدینہ